موسیقی کی تیز دھمک، ہنسی مذاق اور رنگین روشنیوں میں نہایا ہوا فارم ہاؤس، یہ سب کچھ رمشا کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ایک مشرقی اور گھریلو مزاج رکھنے والی لڑکی تھی جس کی پرورش سخت اصولوں اور روایات کے سائے میں ہوئی تھی۔ آج وہ پہلی بار ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ بس یار تھوڑی دیر اور رکیں گے، تم بھی انجوائے کرو اور مجھے بھی کرنے دو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، اتنی بڑی پارٹی ہے اور وہ بھی شاہرون خانزادہ کی، اور تم ہو کہ منہ بسور کر بیٹھی ہو۔ مریم نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، میں یہاں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، مجھے گھر جانا ہے۔ رمشا نے اپنی دھانے کلر کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ کر بے چینی سے کہا، اوہ یار تم ہمیشہ اتنی بول کیوں ہوتی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں نا جلدی واپس چلے جائیں گے اور میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں، تم یہاں ہی رکنا۔ مریم یہ کہہ کر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ہجوم میں سے گم ہو گئی۔ رمشا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف امیروں کی چمک دمک نظر آ رہی تھی، ہنسی مذاق میں مشغول تھے اور شام کے شراب فضا میں لہرا رہے تھے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی، اچانک کسی نے اسے ٹکر ماری۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، اس کی نظریں ایک طرف بنے ایک کمرے کے دروازے پر جا رکی جو اس طرح سا کھلا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اندر چلی گئی، اس بات سے انجانی کمرہ کس کا ہے، اور اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور سکون کی ایک سانس لی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور ایک مخصوص مردانہ خوشبو ہر طرف بسی ہوئی تھی۔ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھی اور اپنی گھبراہٹ کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سکون کے یہ چند لمحے ہی خوف میں بدل گئے۔ دروازہ زور زور سے کھلا اور رمشا کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سامنے شاہرون خانزادہ کھڑا تھا، بات گاؤن میں ملبوس، اس کے نم بالوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھی اور آنکھوں میں حیرت و غصے کی ملی جلی چمک تھی۔ تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی گرجدار آواز میں کمرے میں گونجی۔ رمشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں باہر شور بہت تھا تو میں غلطی سے گھبراہٹ کے مارے اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں جانتا ہوں تم کس خاص مقصد سے یہاں بھیجی گئی ہو، ورنہ یونیورسٹی میں تم بہت شریف بنی پھرتی ہو، شاہرون نے سخت لہجے میں کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ جانے خود کو بے بس محسوس کیا۔ میں بس جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر شاہرون نے اسے بازو سے تھام لیا۔ اب تم ایسے نہیں جا سکتی، میری پرائیویسی میں دخل دینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بھی بغیر اجازت۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ رمشا کی آنکھوں میں خون اترا۔ پلیز مجھے جانے دے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہرون کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اب جب یہاں آ ہی گئی ہو تو یوں خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر رمشا کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے پورے زور سے شاہرون کو دھکا دیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر شاہرون نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ابھی میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا، اس کی آواز میں صفاقی تھی۔ رمشا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ رمشا کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ وہ پوری قوت سے شاہرون کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی مضبوط انگلیاں اس کے نازک بازوؤں کو جکڑے ہوئے تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر شاہرون کے سخت نظریں اس کی آواز دبا رہی تھی۔ خاموش، ایک لفظ اور نہیں، شاہرون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خوف زدہ تھی، بے بس تھی، مگر ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر زور لگا کر اپنا بازو کھینچا اور خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی، مگر اس سے پہلے وہ ہینڈل گھما پاتی، شاہرون نے ایک ہی جھٹکے میں اسے دبوچ کر ایک بار پھر دیوار کے ساتھ لگایا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، میرا کمرہ ہے، اس لیے یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ شاہرون کی آنکھوں میں جنون جھلک رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے جانے دو، رمشا نے کانپتی آواز میں کہا۔ شاہرون نے گہری سانس لی، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحے وہ اسے گھورتا رہا، پھر اچانک ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ ٹھیک ہے، جانا چاہتی ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ رمشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہوں کہ وہ واقعی اسے جانے دے رہا ہے۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ دروازہ کھلا ہے، نکل جاؤ، شاہرون نے استحدائیہ لہجے میں کہا۔ رمشا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے موت کے منہ سے بچ کر نکلی ہو، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ کہانی
یہاں نہیں ختم ہونی، بلکہ یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگلے دن جیسے ہی رمشا کالج پہنچی، ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ اس کے آتے ہی لوگ آپس میں نظریں ملا کر مسکرانے لگے۔ کوئی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی نظریں طنزیہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو شاہرون خانزادہ کے کمرے میں تھی؟ ہاں سنا ہے، پوری رات وہیں رہی۔ امیروں کے ساتھ رات گزارنے کا موقع کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ الفاظ رمشا کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ جھوٹ کس نے پھیلایا تھا؟ اچانک مریم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ رمشا، تم نے سنا؟ کسی نے خبر اڑا دی ہے کہ تم شاہرون کے کمرے میں ساری رات رہی ہو۔ رمشا کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ یہ جھوٹ ہے، میں بس چند منٹ کے لیے وہاں تھی پر نکل آئی تھی، رمشا نے بے یقینی سے کہا۔ لوگ یہی کہہ رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ شاہرون خانزادہ کبھی کسی کو صفائی دینے کا موقع نہیں دیتا، مریم نے پریشانی سے کہا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مریم نے ہونٹ پیس لیے۔ کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے شاہرون خانزادہ نے۔ اس نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ رمشا کی آنکھوں میں بے بسی، غصے اور نفرت کی چنگاریاں اتر آئی۔ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر رمشا نہیں جانتی تھی کہ یہ بدنامی صرف ایک شروعات تھی۔ شاہرون کی ضد اور انا کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ قدم جیسے خود بخود آگے بڑھ رہی تھی مگر سوچیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ سیدھا لائبریری میں جا پہنچی جہاں سکون کی امید تھی، مگر اندر جاتے ہی ایک اور سرگوشی اس کے کانوں میں پڑی۔ بیچاری، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ ہینا نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے شاہرون خانزادہ خود رکھ لے اسے، آخر اس کے ساتھ وقت گزار چکی ہے۔ ہما نے اس کی بات سن کر جلتی پہ تیل گرانے کا فریضہ نبھایا۔ اس بار رمشا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پلٹی اور ان دونوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خاموش ہو جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے بارے میں باتیں بنانے کا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، غصہ تھا۔ وہ دونوں ایک لمحے کو سٹ پٹا گئی مگر پھر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے چلتی بنی۔ رمشا لب بھینچ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس افواہ کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا شاہرون خانزادہ کو منہ توڑ جواب دینا۔ چھٹی کے وقت رمشا سیدھا یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں پہنچی جہاں شاہرون اپنی مہنگی گاڑی کے قریب کھڑا تھا اور اس کے ارد گرد دوستوں کا ایک ہجوم تھا اور سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ رمشا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ کر شاہرون کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ اس نے غصے سے شاہرون کو کہا جو بے فکری سے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ، تمہیں آخر پتہ چل ہی کیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ رمشا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگی۔ شاہرون نے سگریٹ پھینک کر پاؤں سے مسل دی، پھر دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کر لاپرواہی سے بولا، تم نے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی جرت کی، میں نے تمہیں سبق سکھا دیا۔ اب اگر مزید کوئی مسئلہ ہے تو تم جانتی ہو میں کوئی وضاحت دینے کا عادی نہیں ہوں۔ رمشا کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی۔ تم جتنے بھی طاقتور سہی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ شاہرون ایک قدم آگے آیا۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ معاف کرنے کا موقع میں نے تمہیں دیا ہی کب ہے رمشا؟ وہ دھیمے مگر طنزیہ لہجے میں بولا۔ رمشا نے بے بسی سے اسے گھورا، پھر تیزی سے وہاں سے چلتی گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی شاہرون خانزادہ کی انا کو ٹھیس پہنچ چکی ہے اور وہ اب اس جنگ کو یہاں ختم نہیں ہونے دے گا۔ رمشا کی دنیا ایک پل میں اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ جہاں جاتی لوگ سرگوشیاں کرتے، ہنستے، نظریں جھکاتے یا تمسکر اڑاتے۔ اس کی عزت، اس کا بھرم سب مٹی میں مل چکا تھا اور اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا، شاہرون خانزادہ۔ وہ اس رات دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دن پہلے والی رمشا تھی جو کبھی سچائی اور معصومیت کی علامت تھی۔ یہ غلطی نہیں تھی، یہ ایک سازش تھی، ایک ایسا کھیل جو شاہرون نے اپنی انا کے لیے کھیلا تھا۔ اس میں صرف رمشا کی ہار ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے تک یہ بات پہنچ چکی تھی اور ان کا بہت شدید ری ایکشن تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب یہ جنگ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لائے بغیر لڑوں گی۔ رمشا نے خود سے وعدہ کیا، اس نے خود کو مضبوط کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہرون کے خلاف کھڑا ہونا
आसान नहीं होगा, मगर वो अपनी सच्चाई के लिए लड़ना चाहती थी। दूसरी तरफ शाहरुन अपनी ही दुनिया में मगन था। इसके लिए ये सब एक खेल था, एक ऐसी लड़की को तोड़ना जो इसके गरूर को चैलेंज कर चुकी थी। वो हमेशा जीतता था और इस बार भी इसे यकीन था कि रिमशा की हार यकीनी है, मगर इसे यह अंदाज़ा नहीं था कि रिमशा एक नई रिमशा बन चुकी है जो लड़ेगी, झुकेगी नहीं। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो शाहरुन हमेशा की तरह अपने ग्रुप के साथ खड़ा था। जैसे ही इसकी नज़रें रिमशा पर पड़ी, वो लापरवाही से मुस्कुरा दिया तो हमारे मासूम से रिमशा आ गई। वो भी इतने गुस्से में, इसने मजाक उड़ाते हुए कहा। रिमशा ने बगैर झिझके सबके सामने इसकी तरफ कदम बढ़ाया। अगर मर्द होते ये सब कुछ मेरे सामने कहो, चुप चुप कर वार करना आसान होता है। रिमशा की आवाज़ गूंजी, सब खामोश हो गए। शाहरुन के चेहरे पर हैरत की एक लहर आई, मगर वो जल्दी से संभल गया। चुप कर वार, ओ मेरी जान, मैंने तो जो किया है सबके सामने किया है। तुम्हें मज़ा भी आया होगा। इसने आंख मारी और इसके दोस्त कहका लगाने लगे। तुम जैसे लोग समझते होंगे कि तुम्हारी दौलत सब कुछ खरीद सकती है, इज्जत, खैरत, सच्चाई, मगर सुन लो, मैं तुम्हारी झूठी दुनिया का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी। इसकी बात सुनकर शाहरुन की आंखों में पहली बार एक संजीदगी उभरी। रिमशा का ये बदला हुआ रिमशा का ये बदला हुआ रूप, इसका एतमाद कुछ और था जो इसके अंदर हलचल मचा गया, मगर वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। चैलेंज कबूल है रिमशा, देखते हैं तुम कहाँ तक जाती हो। शाहरुन ने इसका तमस्कुर उड़ाया। रिमशा ने अपनी जंग शुरू कर दी थी, मगर वो नहीं जानती थी शाहरुन अब इसके खिलाफ आखिरी और सबसे खौफनाक चाल चलने वाला था। चंद दिन बाद एक धमाका खेज खबर से पता चली, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, नज़ीर साहब ने कहा। और रिमशा को लगा जैसे ज़मीन लरस गई हो। मगर अब्बू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, वो मिनमिनाई। ये फैसला तुम्हारा नहीं, हमारा है। इस ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। फरीदा बेगम ने बेटी को समझाने की कोशिश की। किससे कर रहे हैं आप लोग मेरी शादी? रिमशा ने बेबसी से पूछा, और जब नाम सुना तो इसकी ज़िंदगी में क़यामत आ गई। शाहरुन खानज़ादा, वही शख्स जिसने इसकी ज़िंदगी पर बात की, अब इसकी किस्मत पर भी कब्जा करना चाहता था। रिमशा ने चीख कर इनकार कर दिया, मगर वो जानती थी कि शाहरुन ने ये जाल कितनी महारत से बिछाया था। इसने माशरे के असूलों को इसके खिलाफ इस्तेमाल करके इसे कैद में डालने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। वो खुद इसकी अम्मी अब्बू के पास रिश्ता लेकर आया था। रिमशा के लिए ये सब एक डरावना ख्वाब था। वो चाहे जितना भी चीखे रोए, अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश करे, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। माशरे की नाम निहाद इज्जत और गैरत के नाम पर इसे ज़बरदस्ती एक ऐसे शख्स के हवाले किया जा रहा था जिसने इसकी इज्जत मामाल की थी, जिसने इसके किरदार पर दाग लगाया था। मैं ये शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, रिमशा ने फैसला कुन लहजे में कहा। बेटा, हम मजबूर हैं। अगर ये शादी ना हुई तो तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा। नज़ीर साहब बहुत मजबूर नज़र आ रहे थे। तो क्या जहन्नुम में खुद से चलकर चली जाऊं? इसका सवाल हवा में मुअल्लिक रह गया और अगले दिन इसके हाथों में मेहंदी लगा दी गई। शाहरुन खानज़ादा के वसी और इस कोठी में आज जश्न था, मगर रिमशा के दिल में मातम। वो सजी समरी सुर्ख चौड़े में लिपटी एक ऐसी कैद में जा रही थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, शाहरुन ने फातिहाना अंदाज में इसे देखा, जैसे कह रहा हूँ, देखा मैंने तुम्हें तोड़ दिया। मगर रिमशा की आंखों में आंसू के साथ नफरत की चमक भी थी। कमरे में मध्यम रोशनी माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। रिमशा बेड पर बैठी थी। इसके चेहरे पर खौफ या झिझक नहीं, एक सख्ती थी। दरवाज़ा खुला, शाहरुन दाखिल हुआ और सफ़ेद काटन के सूट में मलबूस पूरे एतमाद अंदाज में चलता हुआ इसके करीब आया। तो मिसिस खानज़ादा, कैसा लगा मेरा ये वार? रिमशा इसकी तरफ देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर उभरी। वार तुम्हारी तरह घटिया ही लगा। तुम समझते हो मैं हार गई? नहीं शाहरुन, लेकिन मैं हारी नहीं। मैंने खुद को तुम्हारे हवाले नहीं किया। तुमने बस मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, मगर ये कैद तुम्हारे लिए भी अजियत बनेगी। शाहरुन के मुस्कुराहट लम्हे भर को मध्यम पड़ी। अच्छा, और वो कैसे? इसने करीब आकर सवाल किया। रिमशा अपने दुपट्टे को मजबूती से थामते हुए स्पाट लहजे में बोली, ये शादी सिर्फ कागजों में होगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है
और मैं कभी भी तुम्हारी बीवी होने का हक नहीं अदा करूंगी। ये सुनकर शाहरुन के चेहरे पर तनाव आ गया। इसने आगे बढ़कर रमशा की कलाई थामी। ये मेरा हक है रमशा, तुम चाहो या ना चाहो तुम मेरी दस्तरस में हो। मैं अपना हक मांगने का आदी नहीं। किस हक की बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि ज़बरदस्ती मुझे अपना लोगे? शाहरुन, मोहब्बत दिल जीतने का नाम है, ज़बरदस्ती जिस्म पर कब्जे का नहीं। रमशा एक झटके से अपने हाथ खींचकर तनफ्फुर से कहने लगी। शाहरुन की आंखों में एक लम्हे के लिए उलझन उभरी। वो जो हमेशा ताकत का रूप जमाता था, आज पहली बार किसी ने इसके गुरूर को चैलेंज किया था। चलो देखते हैं कब तक ये नफरत कायम रहती है बीबी। लेकिन ये बात है कि तुम आज मुझसे नफरत करो या मोहब्बत, आज की रात तुम्हें मेरी बाहों में गुजारनी है। शाहरुन ने गहरी नज़र इस पर डाली और इसे बाहों में बींच लिया। वो इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी, खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाहरुन इसके बावजूद अपनी नफरत की मोहर जब्त कर चुका था। रमशा को इस अय्याश शख्स से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। मिसेस खानज़ादा, मैं तुम्हारे वजूद पर कब्जा करके इस खेल का दूसरा राउंड भी जीत चुका हूँ। अगले सुबह शीशे में खड़ा शाहरुन खुद पर परफ्यूम की बरसात करते हुए फातिहाना लहजे में रमशा को टार्चर कर रहा था। रमशा बेड के किनारे पर बेचैन सी बैठी थी। तुम खुद पर जितना मर्जी परफ्यूम छिड़क लो, तुम्हारे वजूद बदबूदार ही रहेगा, रमशा ने नफरत से कहा तो शाह परफ्यूम के ड्रेसिंग टेबल पर पटक कर पलटा और जारिहाना तेवलियस के सामने आकर खड़ा हो गया। लाइट पिंक कलर के सादा से सूट में मलबूस हर किस्म की ज्वेलरी से बेनियाज रमशा पहले दिन की दुल्हन तो क्या, एक माँ पुरानी दुल्हन भी नहीं लग रही थी। सच कहते हैं सिंगार मर्द की चाहत की निशानी है। शाह बहुत गौर से इसे देख रहा था। उदासी और गुस्से की मिली जुले तासुरात चेहरे पर सजाए वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। इसकी तीखी सी नाक पर ज्वेलरी के नाम पर सजी वाहिद चीज़ रोज पिन अपनी किस्मत में नाजा नजर आ रही थी। जाने खानज़ादा, अब ये वजूद जैसा भी है, हर दिन हर रात हर वक्त में इस वजूद के करीब रहना होगा। शाहरुन इसके गाल को छूकर वह बाकी से कह रहा था। रमशा इसका हाथ झटककर बिजली की तेजी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। शाहरुन की कुर्बत इसे सिर्फ बुरी नहीं बल्कि जहर लगती थी। शाहरुन के बाद दिन रात एक मैदान जंग बन गई थी। शाहरुन चाहता था कि रमशा झुक जाए और रमशा ने कसम खा रखी थी कि वो टूटेगी नहीं। ये तुम्हारा घर है, इसे अपनाना सीखो। नौकरों के सर पर खड़े होकर काम करवाया करो। यूनिवर्सिटी तो तुमने छोड़ दी है, अब घरदारी सीख लो। वो कमरे में बैठी किताबों की गर्दानी करने में मसरूफ़ थी जब शाहरुन इसके सर पर खड़ा हुक्म सादिर कर रहा था। ये कैद खाना है और मैं कभी भी इसे अपना नहीं मानूंगी, रमशा ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और किताबें उठाकर बालकुनी में आ गई। यूनिवर्सिटी तो इसने वाकई छोड़ दी थी, इसके अंदर लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। शाहरुन खानज़ादा मोहब्बत करना नहीं जानता था और रमशा माफ़ करना नहीं चाहती थी। शादी एक जंग का मैदान बन चुकी थी जहां दोनों अपनी जिद, अना और नफरत के हथियार लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे। शाहरुन इसे परेशान करने के लिए अपना हक ज़बरदस्ती वसूल करने की बात करता तो रमशा आग बगोला हो जाती। इस मामले में वो एक ताकतवर मर्द के सामने अपना दिफा नहीं कर पाती थी। याद रखो शाहरुन खानज़ादा, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कभी अपना नहीं मानूंगी। रमशा की आंखों में नफरत का समंदर मौजसन था। शाहरुन ने इसे थाम कर करीब किया। इसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। और याद रखो रमशा, तुम्हें चाहिए पसंद हो या ना हो, तुम मेरी बीवी हो और खानज़ादा की बीवी सर उठाकर जीने की इजाज़त नहीं होती। तुम मुझे कैद में रख सकते हो, मेरे जिस्म पर कब्जा कर सकते हो, मेरा दिल और इज्जत कभी नहीं छीन सकते। रमशा ने खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाकर शर्मिल लहजे में कहा। शाहरुन के लिए ये शादी एक मुआहिदा थी, एक ऐसा बंधन जिसमें वो रमशा को झुकाने के लिए हर हद पार कर सकता था। वो जानबूझकर इसके जज्बात से खेलता, इसे कमज़ोर करने की कोशिश करता, मगर रमशा एक चट्टान की तरह मजबूत खड़ी थी। यूनिवर्सिटी लेवल पे ही शाह को अपने बाप का बना बनाया बिजनेस मिल गया था।
यही वजह थी कि इसकी नज़र में ज़िंदगी का वाहिद मकसद अय्याशी करना था। यूनिवर्सिटी जाना भी इसके लिए बस एक शुगल था। वो एक दिन शाह के बंगले में एक बड़ी दावत का एहतमाम किया गया था, जहाँ शहर के बड़े लोग और बिजनेस पार्टनर्स मौजूद थे। शाहरून ने जानबूझकर ऐसे तरीके से रमशा को अपने साथ मेहमानों के सामने खड़ा किया जैसे अपनी ज़ौजियत का ऐलान कर रहा हो। मिलिए मेरी खूबसूरत बीवी से, इसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर रमशा इसकी आंखों में मौजूद खरूर और जबा को देख सकती थी। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि मैं तुम्हारी मलकियत हूँ? मेहमानों के जाते ही रमशा ने जहर खुंद लहजे में सवाल किया। शाहरून ने लापरवाही से सिगरेट चलाया और धुएं के मरगोले हवा में उड़ाते हुए बोला, मलकियत नहीं बीवी, फ़र्क समझो। रमशा, अगर तुम ये फ़र्क नहीं समझ सकते तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। शाह सिगरेट की कश लेता हुआ इसकी आंखों में झांक रहा। बीवी वो होती है जिसका शौहर इसका एहतराम करे, ना कि वो जिसे ज़बरदस्ती कैद करके रखा जाए, जिसके जिस्म को ज़बरदस्ती नोचा जाए। रमशा ने आखिरी बात कहते हुए मुठियाँ भींच ली। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो रमशा, तुम इस निकाह से भाग नहीं सकती और ना ही मुझे अपनी करीब आने से रोक सकती हो। शाह ने इसके गाल छूते हुए सरगोशी की। रमशा ने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया और सर्द लहजे में बोली, मैं भागने के लिए नहीं, तुम्हें तोड़ने के लिए आई हूँ शाहरून खानज़ादा, और मैं ऐसा किए बगैर यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगी। रमशा के लहजे में चट्टान जैसी सख्ती थी। वो पुरसोच नज़रों से इसकी नाजुक सी लड़की को देख रहा था। शाहरून ने सोचा था कि वो रमशा हार मान लेगी, मगर वो हर दिन पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। इसका ये अंदाज़ देखकर इसने इसे नीचा दिखाने का फ़ैसला किया। वो उसे लोगों के सामने शर्मिंदा देखना चाहता था। अगले दिन शाहरून ने अपने सारे यूनिवर्सिटी फेलोज़ को अपने घर इनवाइट किया और रिमशा को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो जनाब, ये है वो लड़की जिसने मुझसे टक्कर ली थी, और देखो आज कहाँ है। मेरे नाम की बीवी पुतन से बोला और इसके सब दोस्तों ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। यार, रमशा के चेहरे पर सख्त गुस्सा चमक रहा था, मगर वो खामोश रही और उठकर वहाँ से जाने लगी। लेकिन शाह ने तेज़ी से इसका हाथ पकड़ा और वापस सोफे पर पटक दिया। तुम जितनी मर्जी जिद कर लो, आखिर में तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। शाहरून ने घमंडी लहजे में कहा, ये तुम्हारी जीत नहीं शाहरून, तुमने मुझे कैद ज़रूर किया है, मगर मेरे हौसले को नहीं तोड़ा और ना तोड़ सकोगे। एक दिन मैं तुम्हें इतनी ही जिल्लत दूंगी जितनी तुमने मुझे दी है। रमशा ने अपना हाथ सहलाते हुए सबके सामने बेखौफी से उसे ललकारा। शाहरून की मुस्कुराहट लम्हे भर को मध्यम पड़ी, मगर वो जल्दी से संभल गया। चैलेंज कबूल है मिसेस खानज़ादा। शाह ने वहाँ बैठे तमाम लोगों के सामने चैलेंज एक्सेप्ट किया। रमशा के अल्फाज शाहरून के गरूर पर किसी तेज़ धार खंजर की तरह वार कर गए थे। वो हमेशा दूसरों को अपनी मर्जी पर चलाने का आदी था। आज पहली बार एक लड़की के सामने बेबस महसूस कर रहा था, मगर ये बेबसी इससे मज़ीद ख़तरनाक बना रही थी। अगली सुबह रमशा जब नाश्ते के लिए नीचे आई तो मुलाजमों के दरमियान सरगोशियाँ जारी थी। वो सब किसी हैरत अंगेज़ खबर का इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही रमशा ने अपनी कुर्सी खींची, शाहरून ने अखबार मेज़ पर पटक दिया। देखो रमशा, आज की खबर। आज की खबर से बड़ी खबर। रमशा ने बेख्तियार अखबार की जानिब देखा और अगले ही लम्हे इसके हाथों में लर्जिश आ गई। बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ था, शाहरून खानज़ादा की दौलत से मरूब होकर एक आम से घर की लड़की ने पहले खानज़ादा के साथ धोखे से रात गुजारी और फिर ब्लैकमेल करके शादी कर ली। अखबार में इसकी और शाहरून की एक तस्वीर छपी हुई थी, जिसमें शाहरून इसे अपनी बाहों में लिए मुस्कुरा रहा था और रमशा की आंखों में एक बेबसी थी जो किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी। ये तुमने क्या किया? रमशा ने सदमे से पूछा। शाहरून ने मज़ीद चाय का घूंट भरा और बोला, बस लोगों को वही दिखाया जो वो देखना चाहते थे। अब सब लोगों को लगेगा तुम धोखे से मेरी बीवी बनी हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे लोगों के सामने बेबस करके जीत जाओगी? नहीं शाहरून, मैं तुम्हारी दुनिया की कठपुतली नहीं बनूंगी। रमशा ने झपट कर अखबार उठाया और इसे दो टुकड़ों में बांट दिया। और तुम्हें लगता है कि मेरे खिलाफ जाकर तुम कुछ कर पाओगी? मेरी दुनिया में लोग मेरी मर्ज़ी से हंसते हैं और मेरी मर्ज़ी से रोते हैं। रमशा, तुम कुछ नहीं कर सकती, शाहरून ने कंधे उचकाते हुए कहा। रमशा की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वो रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी
کہ اسے اب کچھ ایسا کرنا ہوگا جو شارون کی دنیا ہلا کر رکھ دے۔ اس رات رمشا نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ شاہرون کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنی صبح جب وہ کمرے سے نکلی تو بہت مغرور انداز میں نیچے آئی۔ یہ نیا روپ کس لیے؟ شاہرون جو اپنی کافی میں مصروف تھا رمشا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رمشا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ٹی وی آن کر دیا۔ آج میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ شاہرون خانزادہ کے ساتھ میرا زبردستی نکاح نہیں ہوا اور میرا نکاح زبردستی ہوا ہے اور میں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ شاہرون کا چہرہ سخت ہو گیا۔ رمشا یہ بکواس بند کرو، میں خود اپنی کہانی سب کو بتاؤں گی، اس نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ شاہرون نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا فون چھین لیا اور زور سے دیوار پر دے مارا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ اس کی آواز میں خطرناک حد تک غصہ تھا۔ رمشا نے بے خوفی سے اسے دیکھا۔ یہ جنگ اب ختم ہونے والی ہے شاہرون، میں تمہیں وہی ذلت دوں گی جو تم نے مجھے دی۔ شاہرون کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ رمشا کو جھکانے کے لیے اس نے ہر حربہ آزمایا تھا مگر وہ لڑکی کسی صورت چھپنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت ہو گیا رمشا، تو تم اس رشتے کو قبول کرو یا پھر اس نے غصے سے بات ادھوری چھوڑ دی، ورنہ کیا مجھے جان سے مار دو گے؟ رمشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھر بھی خوف نہیں تھا۔ شاہرون نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ نہیں، میں تمہیں اس قید میں ایسا توڑ دوں گا کہ تمہاری پاس چھپنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہے گا۔ شاہ نے اس کی بازو کو دبوچ کر غصے سے کہا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ اب بھی بے خوفی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم مجھے جتنا توڑو گے میں اتنا ہی مضبوط بنوں گی۔ شاہرون نے غصے سے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا مگر اس کے دل میں ایک الجھن تھی۔ کیا واقعی اسے وہ توڑنا چاہتا تھا؟ کیا پھر کہیں وہ خود اس جنگ میں الجھ گیا تھا؟ شاہرون خانزادہ ہمیشہ جیتنے کا عادی تھا مگر رمشا کی سرکشی نے اس کی زندگی میں ایک نئی جنگ چھیڑ دی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ یہ نکاح بس ایک انا کی جیت ہے، اب خود کو ایک ایسے کھیل میں الجھایا ہوا تھا جہاں ہر دن اسے اپنی فتح مشکوک لگنے لگی تھی۔ رمشا کی نفرت، اس کی مزاحمت، اس کا ہر وار شاہرون کو مزید غصے میں دھکیل رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہر قیمت پر اسے توڑ کر رہے گا۔ اگر تمہیں جھکانے کے لیے مجھے تمہاری دنیا کو جہنم بنانا پڑے تو میں وہ بھی کر گزروں گا۔ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی مگر جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا گیٹ کے باہر میڈیا اور رپورٹرز کا ہجوم تھا۔ رمشا خانزادہ، کیا واقعی آپ نے زبردستی نکاح کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا آپ کا شوہر آپ پر تشدد کرتا ہے؟ کیا یہ نکاح قانونی تھا یا دھوکہ دہی؟ رمشا کا سر چکرا گیا۔ وہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے آگے بڑھی مگر اسی لمحے شاہرون نے اس کا بازو دبوچ کر اندر کھینچ لیا۔ یہ کیا تماشا ہے رمشا؟ اس نے چیخ کر کہا۔ تمہاری ضد کا نتیجہ، شاہرون نے دانت پیس کر کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے سر عام ذلیل کرو گی اور میں خاموش بیٹھوں گا؟ تو سن لو رمشا، اب دنیا کے سامنے تم وہی کہو گی جو میں چاہوں گا۔ کبھی نہیں، میں اپنی حقیقت سب کو بتاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رمشا نے غصے سے جواب دیا۔ شاہرون نے آگے بڑھ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری دنیا کو ایسا برباد کر دوں گا کہ زندگی بھر پچھتاتی رہو گی۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ رمشا کی آنکھوں میں خوف کی بجائے بغاوت تھی۔ تم جتنا چاہو مجھے قید کر لو، سچ ایک دن باہر آ کر رہے گا۔ شاہرون نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا پھر ایک تلخ ہنسی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اس دن کے بعد شاہرون نے رمشا کی زندگی کو مزید مشکل بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر تم میری بیوی بننے سے انکار کرتی ہو تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اب رمشا کے لیے ہر دن ایک نئی اذیت کا سامنا تھا۔ شاہرون نے گھر کے ملازموں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے لیے ہر کام بند کر دیں۔ نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا اور نہ کسی سے بات کرنے دی جاتی تھی۔ تم چاہے جتنی بھی ضد کر لو، آخر میں تمہیں میرے اصولوں پر ہی جینا پڑے گا۔ کبھی نہیں، رمشا نے بھوکی پیاسی رہ کر بھی پہلے دن والا ہی جواب دیا تھا مگر شاہرون کی سزا صرف یہی نہیں تھی۔ اگلے دن اس نے رمشا کے سامنے ایک اور قصہ شروع کر دیا۔ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے میں نے دوسری شادی کا سوچا ہے۔ یہ سنتے ہی رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ رمشا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا، کل میڈیا میں شاہ سرخیاں ہوں گی۔ شاہرون خانزادہ کی دوسری شادی، پہلی بیوی کا کیا ہوگا؟ رمشا کے چہرے پر پہلی بار ایک لمحے کے لیے بے بسی ابھری مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر تم سوچ رہی ہو میں تمہیں
रोकूंगी तो तुम गलती पर हो। शाहरुन रमशा ने सर्द लहजे में कहा। देखते हैं तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। शाह ने इसके गाल से अपना गाल टच करते हुए कहा तो रमशा बेसाख्ता अपना गाल साफ करने लगी। इसकी बचकाना हरकत देख के शाह ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। अगली शाम जब शहरून निकाह करने के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहा था, रमशा जो हमेशा मज़ाहमत करती थी आज मुकम्मल सुकून से बैठी थी। इसकी आंखों में कोई खौफ, कोई गुस्सा, कोई बेबसी नहीं थी। तो तुमने आखिरकार हार मान ली, शाहरून ने तंजिया कहा। रमशा मुस्कुराई, मगर इसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो शाहरून को परेशान कर गया। तुम्हारी दूसरी शादी की खुशखबरी सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें सज़ा देने में देर कर रही हूँ। शाहरून, क्या मतलब? शाहरून के माथे पर बल पड़े। रमशा ने इत्मीनान से फ़ोन उठाया और एक वीडियो चलाई। ये देखो शाहरून। शाहरून ने वीडियो देखी और इसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये एक खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, ऐसी वीडियो जिसमें शाहरून की वो तमाम हरकतें मौजूद थीं जो वो रमशा के साथ करता था, और इसमें वो तमाम लम्हात कैद थे जब इसने रमशा पर दबाव डाला, इसे धमकियां दी और इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने की कोशिश की। ये कहाँ से आई? शाहरून ने गुस्से से कहा। यही तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है खानज़ादा, रमशा ने सर्द लहजे में कहा। तुम समझते थे कि मैं अकेली हूँ, मगर मैं हमेशा से तुम्हें शिकस्त देने के लिए तैयारी कर रही थी। अब देखते हैं ये वीडियो मीडिया में जाएगी तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। शाहरून के चेहरे पर पहली बार खौफ नमूदार हुआ। रमशा, तुम ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुमने मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। शाहरून ने कदम आगे बढ़ाया, मगर इस बार रमशा पीछे नहीं हटी। ये जंग तुमने शुरू की थी शाहरून, अब मैं इसे ख़त्म करूंगी। शाहरून खानज़ादा, जो हमेशा अपनी मर्जी करने का मालिक रहा था, आज पहली बार किसी के हाथों बेबस महसूस कर रहा था। रमशा के पास जो वीडियो थी वो अगर मीडिया में चली जाती तो ना सिर्फ इसकी इज्जत खाक में मिल जाती, बल्कि इसका पूरा बिजनेस एम्पायर भी खतरे में पड़ सकता था। गुस्से में बड़ा रमशा की तरफ बढ़ा, मगर इस बार रमशा ने पीछे हटने के बजाय बेखौफी से इसकी आंखों में देखा। रुक जाओ शाहरून, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो ये वीडियो अभी के अभी वायरल हो जाएगी। शाहरून के कदम वहीं रुक गए। ये सब तुमने कब और कैसे किया? इसने दांत पीसते हुए पूछा। रमशा ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जब तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए तैयारी कर रही थी। शाहरून ने खुद को जल्दी संभाला। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? डरने की ज़रूरत नहीं शाहरून, बस हकीकत को कबूल कर लो। अगर तुमने मेरी ज़िंदगी को मज़ीद जहन्नुम बनाने की कोशिश की तो ये वीडियो सिर्फ एक लम्हे में सब कुछ बदल कर रख देगी। शाहरून ने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या चाहिए रमशा? मुआफ़ी, पैसे, या फिर ये निकाह ख़त्म करना? मुझे बस इंसाफ चाहिए, और वह इस वक्त मिलेगा जब तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी। रमशा ने संजीदगी से जवाब दिया। शाहरून की आंखों में एक लम्हे के लिए उलझन आई। वो जानता था रमशा जो कह रही है वो कर भी सकती है, मगर वो शाहरून खानज़ादा था, एक ऐसा शख्स जो कभी हारता नहीं। तुम्हें लगता है ये खेल ख़त्म हो गया? रमशा, नहीं रमशा, अभी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन फिर अगले ही चंद दिनों में हैरत अंगेज़ तौर पर शाहरून ने मुकम्मल तौर पर अपना रवैया बदल लिया। वो जो हमेशा सख्त और जालिम बना रहता था, अचानक खामोश हो गया। रमशा ने नोट किया वो ना तो इसे मज़ीद अजियत दे रहा था और ना ही कोई ज़बरदस्ती कर रहा था। एक रात जब रमशा लाइब्रेरी में किताबें देख रही थी, शाहरून वहाँ आ गया। तुम्हें वाकई लगता है मैं इतना बुरा हूँ? इसने संजीदगी से सवाल किया। ये सवाल पूछने में तुम्हें इतना वक्त लगा? रमशा ने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल किया। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती इस निकाह में बांधा है, तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बनाई है, मगर क्या तुमने कभी सोचा मैं ऐसा क्यों था? शाहरून के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट मचल रही थी। जो भी वजह हो, जालिम का जवाब नहीं बन सकती। रमशा ने नज़र चुराते हुए कहा, शायद नहीं, मगर नफ़रत की जगह अगर कोई और जज्बा ले ले। तो शाह की बात सुनकर रमशा ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? रमशा ने बेचैनी से पहलू बदला। शायद मैं तुम्हें सिर्फ तोड़ने नहीं बल्कि अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, शाहरून ने आहिस्ता से कहा। ये जुमला रमशा के दिल पर अजीब असर कर गया। वो सोच रही थी क्या वाकई शाहरून खानज़ादा के दिल में कोई और जज्बा भी था?
یا یہ اس کی کوئی چال تھی؟ رمشا کے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ شارون کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو جذبات تھے وہ جھوٹے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ سب تمہاری کوئی نئی چال تو نہیں؟ رمشا نے شکی لہجے میں پوچھا۔ شاہرون نے ایک گہری سانس لی اور ایک قدم قریب آ کر بولا، رمشا، اگر میں نے تمہیں قید کرنا چاہا تو تم نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ ہم دونوں ہی برابر کے قصوروار ہیں، مگر شاید اس جنگ کے دوران کچھ بدل گیا ہے۔ شارون نے گہری سانس لے کر اعتراف کیا، یہ سب سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں شارون، مجھے سکون چاہیے، اور وہ تبھی ملے گا جب میں اس زبردستی کے رشتے سے آزاد ہو جاؤں گی۔ رمشا نے کتابوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ شاہ کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ ہاں، میں جانا چاہتی ہوں، رمشا نے پختہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے اپنی کہانی سنانی ہے۔ اس کے بعد اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا۔ شاہ نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ رمشا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا وہ واقعی اسے جانے دے گا؟ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا اور ماضی کی پرتیں کھولنے لگا۔ میں بچپن سے ہی اکیلا تھا رمشا، میری ماں میری پیدائش کے بعد چل بسی، میرے والد نے مجھے پالا سختی سے۔ ان کے نزدیک احساس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، صرف طاقت اور عزت تھی۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز کو جیتنے کا نام سیکھا، محبت اور کمزوری کو میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ بابا کی بات میں تو مزید سخت ہو گیا۔ رمشا خاموشی سے سنتی رہی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تمہاری آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی، تمہاری معصومیت اور ہمت نے مجھے چیلنج دیا۔ میں تمہیں توڑنے کی کوشش کی کیونکہ تمہیں کسی کے جذبات سے جیتنے کا ہنر نہیں جانتا تھا، مگر تم نے میری دنیا ہی الٹ دی۔ شاید پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ کسی لڑکی کے سامنے محبت کا اظہار کرنا مجھے توہین لگتا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ضبط کر لیا تھا۔ کیا تمہاری کہانی تمہارے ظلم کا جواز بن سکتی ہے؟ رمشا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، شاید یہ تمہیں سمجھا دے کہ میں جو ہوں وہ کیوں ہوں، اور اگر میں بدلنا چاہوں تو مجھے ایک موقع دو گی؟ وہ آج یکسر بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ رمشا کی سوچوں میں طوفان برپا ہوئے، ایک طرف اس کی نفرت تھی اور دوسری طرف وہ سچائی جو وہ آج سامنے لایا تھا۔ کیا تم واقعی مجھے آزاد کر دو گے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ شارون نے اسپات میں سر ہلایا۔ رمشا نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، کل میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ رمشا لمحوں میں فیصلہ کر چکی تھی۔ شارون خاموش ہو گیا، اس کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، مگر اسے خود کو سنبھال لیا۔ اگلی صبح رمشا اپنا بیگ پیک کیے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ ملازم حیرت سے دیکھ رہی تھے۔ خانزادہ کی بیوی جا رہی تھی اور شارون نے اسے روکا تک نہیں۔ میں جا رہی ہوں شارون، رمشا نے الوداعی نظر اس پر ڈالی۔ اپنا خیال رکھنا۔ شارون بھی دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ رمشا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ شارون نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پہلی بار محسوس کیا شاید وہ واقعی ہار چکا تھا۔ رمشا خود کو آزاد سمجھ رہی تھی، مگر زندگی ہمیشہ انسان کی مرضی سے نہیں چلتی۔ وہ اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہی تھی، مگر قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اسے شاہ کے گھر سے آئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ رمشا نے نوکری کر لی تھی اور یونیورسٹی مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے خود کو مصروف رکھا تاکہ شاہرون کی یادیں اس کے ذہن میں نہ آئے، مگر کہیں نہ کہیں وہ احساسات جنہیں وہ نفرت سمجھ رہی تھی اب ایک عجیب سی خلش میں بدل رہے تھے۔ دوسری طرف شاہرون خانزادہ کے لیے یہ 2 مہینے جہنم سے کم نہ تھے۔ وہ ہمیشہ جیتنے کا عادی تھا، آج پہلی بار اپنی ہار کے ساتھ جینا سیکھ رہا تھا، مگر ایک دن اس کی زندگی میں ایسے واقعے نے ہلا کر رکھ دیے تھے ایک ایسے واقعے نے ہلا کر رکھ دی تھی جس نے اسے رمشا کے قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ رمشا ایک دن دیر رات آفس سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں ایک کار نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ گھبرا گئی اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی، مگر اچانک وہی کار اس کے قریب آ کر رکی اور چند نامعلوم افراد نے اسے گھیر لیا۔ چلو ہمارے ساتھ، زیادہ سوال مت کرو، ایک نقاب پوش نے سخت لہجے میں کہا۔ رمشا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا۔ وہ چیخی، مگر سنسان راستہ ہونے کے باعث کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہرون خانزادہ کو ایک کال موصول ہوئی۔ اگر تمہیں اپنی بیوی عزیز ہے تو فوراً ہمارے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر شاہرون کا خون کھول اٹھا۔ اگر رمشا کو کچھ بھی ہوا تو میں تم سب کو زندہ دفن کر دوں گا، اس نے دھاڑ کر کہا اور گاڑی نکال کر بتائے ہوئے پتے کی طرف دوڑا۔ وہ ایک پرانی گودام نما
इमारत थी। शाहरून जब वहाँ पहुंचा तो इसके सर पर जनून सवार था। अंदर दाखिल होते ही इसने रमशा को कुर्सी से बंधा हुआ देखा। इसके चेहरे पर खौफ और बेबसी के आसार थे। खानजादा आ गया। एक आदमी ने हंसकर कहा। शाहरून ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गन निकाली और सीधा इसके सर पर तान ली। जिसने मेरी बीवी को हाथ लगाया वो जिंदा नहीं बचेगा। रमशा ने हैरत से शाहरून को देखा। इसकी आंखों में वही सख्ती थी मगर आज इसमें कुछ और भी शामिल था। शदीद बेचैनी और शदीद खौफ और शायद शदीद मोहब्बत। एक लम्हे के अंदर शाहरून ने हमला कर दिया। इसके गुस्से का अंदाज़ा अगवाकारों को नहीं था। वो एक एक करके गिरने लगे। चंद लम्हों बाद शाहरून ने रमशा की रस्सियां खोल दी। तुम ठीक हो? इसने बेताबी से पूछा। शाहरून वो कुछ कहने वाली थी मगर एक झटके से इसे अपनी बाहों में भर चुका था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता रमशा, वो धीरे से बोला और इसे अपने घर ले आया। रमशा भी चुप करके इसके साथ आ गई। वो अपने घर जाकर घर वालों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। इस रात के बाद रमशा के जज्बात का तूफान थम नहीं रहा था। शाहरून ने इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो वाकई इसके लिए बदला था या ये बस एक वक्ती जज्बा था। शाहरून ने खुद को रमशा के करीब करना शुरू कर दिया। इसने अपनी सख्ती ख़त्म कर दी, इसे स्पेस देना शुरू कर दी, मगर साथ ही इसके करीब इसकी नज़रों में एक इल्तिजा थी कि रमशा इसे एक और मौका दे। क्या तुम वाकई मुझे बदलते देखना चाहती हो? रमशा इसका सवाल सुनकर रमशा ने गहरी सांस ली। शाहरून, मैंने तुम्हें हमेशा नफ़रत की मगर शायद नफ़रत से आगे भी कुछ है जिसे मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ। शाहरून मुस्कुरा दिया। मैं इंतज़ार करूँगा जितना भी वक्त लगे, मगर इस बार मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा क्योंकि मैं सच में तुम्हें अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आते देखना चाहता हूँ। ये इनके दरमियान नफ़रत से मोहब्बत का सफ़र था, एक ऐसा सफ़र जो अभी ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि अपनी सिमत में जा रहा था। शाहरून खानजादा को कभी यकीन नहीं था कि वो कभी किसी से सच में मोहब्बत करेगा, मगर रमशा को खोने के खौफ ने इसे एहसास दिलाया था कि वो इसके बगैर कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ रमशा जो हमेशा इससे बचने की कोशिश करती रहती थी अब खुद को इसके करीब महसूस कर रही थी। वो नफ़रत जो कभी इसके दिल में थी अब धीरे धीरे से मोहब्बत में बदल रही थी। वो दोनों इकरार करने से घबरा रहे थे। एक दिन रमशा लॉन में बैठी किताबें पढ़ रही थी। शाहरून खामोशी से इसके पास आ गया। क्या तुम मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दोगे? शाहरून ने धीरे से कहा। क्या पूछना चाहते हो? रमशा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या तुमने वाकई मुझसे नफ़रत की थी या ये सिर्फ तुम्हारे दिल की उलझन थी? शाह ने इसकी आंखों में मोहब्बत को खोजते हुए सवाल किया। रमशा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली। शायद मैं हमेशा तुम्हें समझने से कासिर रही हूँ। मैं तुमसे नफ़रत करना चाहती थी मगर मैंने कभी अपने दिल से पूछा ही नहीं कि वो क्या चाहता है। वो एक टिक शाह को देख रही थी। शाहरून के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। और अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? शाह आज इजहार के मोती रमशा की झोली में डालना चाहता था। रमशा ने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की। इसने नज़रें झुकाई और आहिस्ता से कहा, शायद मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ शाहरून। ये सुनना था कि शाहरून के चेहरे पे पहली बार सच्ची खुशी की झलक आई। इसने रमशा की उंगलियां अपने हाथों में थामी और संजीदगी से बोला, मैं वादा करता हूँ कि अब से हमारी ज़िंदगी में कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, सिर्फ मोहब्बत होगी। अगले दिन रमशा हैरानी से देख रही थी। शाहरून ने अपने तमाम करीबी दोस्तों के सामने इसे दोबारा प्रपोज किया जो ज़बरदस्ती निकाह के बंधन में बंधी थी। आज अपनी मर्जी से शाहरून खानजादा की बीवी बनने जा रही थी। क्या तुम इस बार अपनी खुशी से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती हो? शाहरून ने इसके सामने घुटने के बल बैठकर पूछा। रमशा की आंखों में आंसू आ गए। ये वही शख्स था जिसे वो कभी अपनी सबसे बड़ी सजा समझती थी, मगर आज वो इसकी मोहब्बत बन चुका था। हाँ शाहरून, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। शाहरून ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर बोसा दिया और यूं वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। कुछ दिन बाद एक खूबसूरत शाम को रमशा और शाहरून खानजादा साहिल पर खड़े थे। कभी सोचा था कि हम दोनों यहाँ तक पहुँचेंगे? रमशा ने मुस्कुरा कर पूछा। शाहरून ने इसे अपनी बाहों में लेकर मोहब्बत से कहा,
نہیں، مگر اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری محبت کبھی ختم نہ ہو۔ شاہرون نے اسے اپنے باہوں میں لے کر لگاوٹ سے کہا، سمندر کی لہریں جیسے ان کے وعدوں کی گواہ بن رہی تھی۔ نفرت، صد اور انا کے بعد ان کی کہانی کا اختتام محبت پر ہوا تھا۔ یہ محبت سزا نہیں تھی بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔